आज का दिन साढ़े बहुत मुबारक है। मेरे तो बच्चा साडा पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा साड़ी पहुँच तो बाहर है, लेकिन खुदा सब कुछ कर रहा। इसलिए परमेश्वर का हज़ारा बार धन्यवाद हो। जो ये बच्चा एग्जाम दे रहा था तो सानू बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं तो मेरी वाइफ हमेशा जो एग्जाम होंगे रोजे रख के दुआ करती जाती है खुदा इस बच्चे को पास कर। और जो इस बच्चे ने हम एग्जाम देना दिते उदों असं प्रभु के अगे सुनना सुखी कि प्रभु जेकर साडा बच्चा पास हो जाए असं तुहाडे घर के जाके तुहाडे भवन के तुहाडी साइकिल के जाके सारे लोगों में खड़ो के वड्डी गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने साडे बच्चे को पास किया है। तो मेरे जो असं प्रभु के नाम से सुखी है और असं उस सुखना पूरी कर जा रहे हैं। तो मेरे सिद्धो अज के जोड़े धन्यवाद के भेज रहा कोविड पढ़ाओगे, लेकिन मेरा मैसेज और कोई मैं अपना मैसेज और कोई दूंगा वह इस बंदगी के नाल कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा जहा शौक रखता है। मैं बाइबल की ये बिशप अजीत मसीह जी को सीखी है और भी नोमी जी को सीखी है। सो मैं कोशिश करूँगा, तो मैं बोल नहीं सकता कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बाइबल की यूनिवर्सिटी बिशप अजीत मसीह जी और बाइबल के गुरु गूगल बॉय पास्टर रॉबिन जी और भी बहुत सारे फिलोसफर देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन्होंने मैं बोल सका। तो मेरे जिद्दों कलाम में लिखा कि धन्य वो इंसान जोड़ा इस भविष्यवाणी दिया पुस्तकों को पढ़ता है उन्होंने उत्ते चलता है। धन्य वो इंसान। तो आज असं अपने आप को धन करना है ये वचन दे राही। सो मेरे जिद्दों खुदा के पाक कलाम में लिखा बिशप साहब बार बार ये शब्द कहते होंगे जाओ जाके फल ले आओ जो तुहाडा फल है। और मैं बिशप साहब की कोई इजाजत लैके मैं कुछ बोलना चाहता। थैंक यू। सो मेरे जिद्दों असं आज वचन शुरू करने तो पहलों वचन बात चलिए। तो अज का वचन जोड़ा है प्रकाशित वाक्य के विचों आ प्रकाशित वाक्य 13 बाब की 1 और 2 आयत पढ़िए। बहुत सारिया अज असीं भविष्यवाणियां सीखांगे। मैं एक चरिंदरे को समुद्र के विचों एक बीस्ट को निकलते हुए देखा जिहदे 10 सिंह और 7 सेड़ियां ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 10 ਮੁਕੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ और ऊपर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 2 ਤੱਕ ਫੜ ਦੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿਛੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿਛੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ, पैर वो रिच वर्गे आ, बॉडी जी वो चीते वर्गी आ और वो 7 सिर और 7 सिरों के उत्ते 10 सिंह आ। तो अज असीं इस गल के उत्ते गौर करनी है कि 7 सिर किस चीज़ को दर्शाते आ, 10 सिंह आ जिहड़े किस चीज़ को दर्शाते आ और एक कितना एक जंतु समुद्र के विचों निकलूगा और सारे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लूगा। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी आ। सो मेरे जिद्दों इस वचन को साबित करने के लिए एक वचन होर पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17 बाब की 15 है जो समुद्र किस चीज को दर्शाता है। जेड़े पानी तय देखे थे जिथे वो एक वैश्य औरत बैठी है वो उगता महल लोगों को भीड़ को राशन दसदी है। वो अलग अलग कौमां से अलग अलग पानी आ जिहड़े समुद्र इस चीज़ को दर्शाता है। और जिहड़े मेरे सिद्धो 7 सेहरे आ ये 7 सेहरे जिहड़े ये अंतिम साम्राज्य आ और ये जिहड़ा 7 सेहरे
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੂਰੀਆ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਆ, तीसरा बेबीलोन का साम्राज्य आ, चौथा मैदी पासिया का साम्राज्य आ, पंजवा ग्रीस का आ और छेवां रोम का आ, सतवां इस्लामिक खलीफा आ और जो अठवां एक और वाला आ उसके बारे भी असं देखांगे 17 बाब की 9 तो 14 पढ़ लीए। ये जो 7 सिरे आ, 7 पर्वत आ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ और ਉਹਨਾਂ 7 ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰੌਨ, ਅਸ਼ੂਰੀਆ, ਬੇਬੀਲੋਨ, ਮੇਡੋ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਰੋਮਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਲੀਫਾ ਹਨ। 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। एक है तो एक अजे आया नहीं। इस्लामिक खलीफा जिहड़ा उसका राज खत्म हो चुका है। जदों आवेगा ओनू थोड़ा चिर अठवां है और वाला एंटी क्राइस्ट ओनू अजे थोड़ा चिर रहना पवेगा। वो दरिंदा जिहड़ा है सी नहीं हैगा सगों आप भी वो अठवां है, अठवां जिहड़ा एंटी क्राइस्ट है वो आना है। तो मेरे जो दूसरे पासे जो आप डैनियल 7 बाब देखते हैं उत्थे भी 4 जंतु निकलते हैं और वो भी समुद्र के विचों निकलते हैं और कहा जाता कि बाइबल एक समुद्र है और ये समुद्र कितना शुरू तो आप गल सुनते हो गया भी खुदा का पाककलाम एक बहुत बड़ा समुद्र है। पिछले दिनों में मैं गौर कर रहा सी कि समुद्र कितना आ बाइबल के अंदर टोटल आयतां जिहड़ियां 30102 आ और बड़े बड़े फिलोसफर दसते हैं कि जे अगर एक वर्ष आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 70 ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 70 ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 21,77,140 ਵਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ और मैं समुद्र में बोलूंगा जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे खुदा, मेरे जज्बात पे काबू भी दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे तो मेरे और हम देखेंगे कि जो डैनियल की इन्होंने 4 जंतुओं बारे कह रहे हैं। देखो जो प्रकाशित वाक्य 13 बाब निकलता वो जो जंतु आ वो एको ही आ, एको ही दिखता आ, उन्होंने 7 तरह के सिरे आ। लेकिन जो डैनियल इतने प्रकाशन देखता 7 बाब वो अलग अलग आ और मैं चाहूँगा कि डैनियल 7 बाब 2 तो 7 तक पढ़िए और मेरे जो डैनियल प्रकाशित वाक्य आया कि डैनियल तो बिना कभी भी हल नहीं हो सकता। और एक होर बहुत बड़ी गल मैं सीखी कि प्रकाशित वाक्य ने 7 बाब 22 वाक्य और डैनियल के 12 वाक्य 22 और 12 दोनों को मिला के 34 बन गया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 34 साल में भविष्यवाणियां आया वो डैनियल के विच और प्रकाशित वाक्य के विच आ। और मेरे जो 50% जो भविष्यवाणियां डैनियल और प्रकाशित वाक्य के विच आ, 20% मत्ती 24 के विच आ और 30% बाइबल दी बाकी सारियां भविष्यवाणियां हैं। हाँ जी पढ़ो जी 7 बाब 2 रात को मैं दृश्य देखी अच्छा की वेखदा हां जो आकाश ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਨ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੀ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਮੁੰਗਰ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ और मैं देखता ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਰਿਛ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਛ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਪਸਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਰਿਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਪਸਲੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਸਲੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਹਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ। ਉੱਠ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦਾ ਚਿੱਤਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠਿਆ, ਚਿੱਤਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠਿਆ, ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਰ ਸਨ। ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਰ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਦਰਿੰਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚੌਥਾ ਦਰਿੰਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਡਰਾਵਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਦੇ 10 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਛ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਾਰਸ ਔਰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਔਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਔਰ ਡਰਾਵਨਾ, ਉਹ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਆ, ਡੈਨੀਅਲ 7 ਦੇ 17 ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਡੈਨੀਅਲ 7 ਦੇ 17। ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਦਰਿੰਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦਰਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜੇ ਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਆ, ਇਹ ਲਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ 2 ਪੰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਐਨੀਮਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਖੰਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੰਭ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਨ ਆ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਨਾਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਆ, ਪੋਪ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਇਨ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਆ, ਉਹ ਨੋਚ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਨੋਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੁਆਰਾ 7 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 7 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਕਾਬ ਦਾ ਖੰਭਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ III ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ 1776 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਪ ਦੇ ਪੰਖ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 40 ਬਾਬ 31 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਸੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਥੱਕੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਉਪਾਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਕਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਕਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ 25,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਾਪ ਆ ਇਹ 27,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਉਪਾਪ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਉਪਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਸਟੈਂਪ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਬਾ ਪਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 7 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਚ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਆ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਆ ਉਹ ਰਿਚ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 38 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 38 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 38 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਆਇਤ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗ ਮਗੋਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗ ਮਗੋਗ ਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਾਕ 20 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੋਗ ਮਗੋਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੀਤੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ 7 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ 7 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦਾ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਹੈ 4 ਖੰਭ ਸਨ, ਉਹਦੇ 4 ਸਿਰ ਸਨ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਖਾਸ ਚੀਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੀਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਆ
और ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨੱਠਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਿਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਓਲੰਪੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਔਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਔਰਥੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਤੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਦੂਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 70% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਰਸ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਸਨ ਪਿਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਜੁੱਪਾ ਮਹਾਰਾਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੁੱਪਾ ਮਹਾਰਾਜਾਜਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 70% ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ और खाली हाथ चले जाता। और एक शायर ने क्या या पर सिकंदर के हौसले को आदि थे जब गया था इस धरती से तो दोनों हाथ खाली थे। सो मेरे जिदों पर खुदा का पाक नाम अल्लाह कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੀ 12 ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਦੋਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਦ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ UNO ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ 10 ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ UNO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ 1 USA, दूसरा UK, फ्रांस, जर्मन, चाइना, USSR, इटली, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लिथुआनिया। ये ਜਿਹੜੇ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 10 ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਔਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 753 ਮੈਂਬਰ ਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 666 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ
और ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 755 ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 666 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਊਗਾ। तो मेरे सुनो ये 10 सिरा का 10 सिंगा का परसों उधर रखे और मैं सोचता भी जड़ा उन्हें काशिफ वाटिया तेरा बाप की 5 है खड़ी है बड़ा बोलने वाला काशिफ वाटिया तेरा बाप की 5 है बड़ा बोल बोलने वाला ऊपर पकड़ वाला ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਤਾਲਿਆ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ 666 ਵਿਟੇਰੀਅਸ ਫਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ और वो जड़ा एंटी क्राइस्ट का राज शुरू हो जाना है और ये यूएन का पर्सन आ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਟੇਰੀਓ ਗਟਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਵਾਟਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੂੰ 7 ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ और समुद्र का सारा पेज एक खोल के और सामने रख देता है। तो बिना कसरत ने खुदा पर बहुत सारे आशीष करते हुए खास करके आशीष का डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद जिन्होंने सवाल दिया और मेरे जिद्दों में कसरत बोला कि अरविंदों की हर महफिल में हर रस्म इबादत होती है। साकी को बिठा के पेशे नजर चेहरे की तलावत होती है। एक रिंद ने मुझको बतलाया न जन्नत है न दारो हरम जिस खाक से इंसान प्यार करे वो खाक की जन्नत होती है। जब कामिल मुर्शिद मिल जाए फिर बात खुदा से होती है।